Welcome to BSc Main Physics. Semester 6, Paper 2, Nuclear and Particle Physics. And this is class number 37, Betatron. Betatron in Nuclear and Particle Physics, Paper 2, BSc Main Physics. So today we see the Betatron. And here the figure shows the circuit. Notice circuit, the apparatus used. It is a down-out shaped tube in which at one point the target is kept and also electron source is kept. Electrons are accelerated. Unlike cyclotron, here in this, electrons are accelerated. So there is a source of electron and also target just behind. And there is the rotating path. There is the rotating path, and in the right side, the field, the magnetic field applied is shown, and the rotating path of the electron is also shown. And this is the diagram. And here shows the stable path of electron. And the magnetic field applied is shown in the right diagram, and there is the radius also is marked. And we can see what is Betatron. So you draw the figure first, and then we can see Betatron. What is it? Here is explanation. The Betatron. So cyclotron we have seen, and like cyclotron, this is also important. The Betatron. Beta means beta particles, electrons. Electrons are accelerated in this device, not the positive ions or protons. Electrons are accelerated in Betatron. Betatron is a device used to accelerate electrons to very high energies. It was constructed in 1941 by D.W. Cast. D.W. Cast. The action of this device depends on the principle of transformer. Action of this device depends on the principle of transformer, that is induced voltage. ഇപ്പോൾ ബീറ്റാട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് 1941 D.W. Cast എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിസിസ്റ്റാണ്. ഇത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൈ എനർജി, ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ചാർജിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡൗനട്ട് ഷേപ്ഡ് വാക്വം ചേംബർ പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ പീസസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഡൗനട്ടിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ ഡൗനട്ട് എന്താണെന്ന് ഡൗനട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡൗനട്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ഡവ് കുക്ക്ഡ് ഇൻ ഡീപ്പ് ഫാറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ റിങ്. അതായത് അമേരിക്കൻ മാവ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മാവ് ഈ ഫാറ്റിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉഴുന്നുവടയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയും. ആ ഉഴുന്നുവടയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഡൗനട്ട് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. It consists of a donut-shaped vacuum chamber placed between the pole pieces of an electromagnet. അപ്പോൾ ഈ ഡൗനട്ട് ഷേപ്പുള്ള ഒരു ചേമ്പറാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിന് ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് പോൾ പീസിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാഗ്നറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദി ഡൗനട്ടിൽ ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് നല്ല സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. The electrons are accelerated. The electrons are produced by electron gun. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഉണ്ടായ ട്യൂബിനകത്ത് അത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും. And are allowed to move in a circular orbit of constant radius in the vacuum chamber. In a vacuum chamber, the magnetic field varies slowly compared with the frequency of revolution of the electrons. ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഒപ്പമാണ് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യുന്നത്.
The magnetic field acting parallel to the axis of the vacuum tube produces two effects on the electrons. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പുറത്ത് രണ്ട് എഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പോൾ പീസ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചലിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പുറത്ത് രണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് എഫക്റ്റ് എന്ന് നോക്കിയേ. The change in magnetic field, magnetic flux due to the electromagnetic produces an induced EMF which is responsible for the acceleration of electrons. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇതാണ്. The change in magnetic field, magnetic flux due to the electromagnetic produces an induced EMF which is responsible for the acceleration of electron. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ആക്സിലറേഷന് കാരണമാകുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. അതൊരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റ്, ദ സെക്കൻഡ് എഫക്റ്റ്, ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ബെൻഡ്സ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഇൻ ദ ചേംബർ ആൻഡ് കൺഫൈൻ ദം ടു ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ദി ചേഞ്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സർക്കുലർ പാത്തിൽ കറങ്ങാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇനി ആക്ഷൻ, അതിൻ്റെ തിയറി. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തിയറിയുടെ ഇക്വേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ തിയറിയുടെ ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇക്വേഷനാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ബീറ്റാട്രോൺ കണ്ടീഷനാണ്. തിയറിയെ നമ്മൾ ബീറ്റാട്രോൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും. ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു പി ആർ സ്ക്വയർ ബി. അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ റിലേഷൻ അല്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ ബീറ്റാട്രോണിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, 2πr²b എന്നാണ്. സാധാരണ കേസിൽ ബി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എ ഏരിയയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ πr² ഏരിയയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ബി, πr²b ആണ്. πr² എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് πr²b ആണ്. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ 2πr²b ആണ് എന്ന് നോക്കുക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ബീറ്റാട്രോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ റിലേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഈ റിലേഷൻ്റെ ആ ഡെറിവേഷനാണ് പറയുന്നത്. കൺസിഡർ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഇൻ എ പാത്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് r. ലെറ്റ് phi be the magnetic flux linked with the path by Faraday's law. Induced EMF V, capital V, is minus d∅dt. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യാണ്, അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ റേഡിയസ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഫൈ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മൂലം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് V മൈനസ് d∅dt എന്ന് പറയും. മൈനസ് d∅dt ആ പാത്തിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജാണ്. therefore എനർജി അക്വയർഡ്. ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായാലോ, വോൾട്ടേജ് വർക്ക് ഡൺ ആണല്ലോ. വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായാലും എന്താണ് എനർജി, ടോട്ടൽ വർക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് W E ഇൻറ്റു V. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പുറത്താണ്. ദാറ്റ് ഈസ് E ഇൻറ്റു ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് d∅dt. മൈനസ് d∅dt, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇൻ എ ബ്രാക്കറ്റ്. ഓർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വി ഗെറ്റ് E ഇൻറ്റു d∅dt. therefore W is equal to minus E ഇൻറ്റു d∅dt. അങ്ങനെ വർക്കിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ d∅dt ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. ഇതിന് ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Let F be the force tangential. Let F be the tangential electric force on the electron. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ടാൻജൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് F എന്ന് വിചാരിക്കുക. For one revolution of the electron, the path length, orbit length is 2πr. ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് ആണ് ഓർബിറ്റ് ലെങ്ത്, path length. Work done on the electron in one revolution, Wf into s. Force and distance F into 2πr. Equation number 2. Equation 1 and 2. F into 2πr is the energy minus E d∅dt. That is F into 2πr numerically. We can write numerically E into d∅dt. We need only numerical value for the calculation. For a circulating electron, Lorentz magnetic force, that we know. For a circulating electron, Lorentz magnetic force equal to centripetal force. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. ദ ലോറൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് centripetal force. That is, centripetal force is mv² by r and Lorentz magnetic force is BeV.
BQ is BeV. Charge is electronic charge. That is mv is BER. M is BER. Momentum is BER. By Newton's second law of motion, force F is equal to dp by dt, where P is the momentum. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ മൊമെൻറ്റം വാല്യൂ എം വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ എം ഇൻ ഡി ബൈ ഡിറ്റ് ഓഫ് എം വി. എം ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റം. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ഡി ബൈ ഡിറ്റ് ഓഫ് ബി ആർ. ബി ആർ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ, മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ. അവിടെ നമ്മൾ ഈ ബി വേരിയിങ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഈസ് ഇ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം. ഇ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ബി ബൈ ഡി ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. പുട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. നമുക്ക് മുകളിൽ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് 3. ആ 3ലേക്ക് ഈ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പുട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ബി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു 2πr ഈസ് ഇ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഫൈവ് ഈസ് 2πr സ്ക്വയർ ഡി ബി. Integrating integral d phi is equal to integral 2πr square db. Integral d phi is phi. 2πr square is taken as common factor. Integral db is b. That is phi is 2πr square into b. You see the equation number 6. 2πr square into b. And not πr square into b. So in an area πr square, the magnetic flux we obtain here is phi is 2πr square b. 2πr square b. This is the Betatron condition. Phi is equal to 2πr square b എന്നുള്ളതാണ് Betatron condition. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കണ്ടീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത? What is the speciality of this condition? If b is acting over area πr square, the flux is actually phi is b into πr square. But here it is phi is 2πr square into b. That's the difference. You note, which is twice the force enclosed by the orbit. ഇരട്ടി ഫോഴ്സ് ആകും. The Betatron condition is possible if the magnetic field were to be uniform over the area. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു കണ്ടീഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത് അവിടെ ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആകുമ്പോഴാണ് ഏരിയയിൽ. The distribution of magnetic flux is obtained by special pole pieces. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം പോൾ പീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഈ ഫീൽഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടേം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ തിയറി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ടേം ഉള്ളത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതും അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതുമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ബി ആണ് ഫീൽഡ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു വേവ് ഫോം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ടൈം, ഒരു എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ടൈമും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ടൈം, താഴെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടൈം. എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. Figure shows variation of the magnetic field with time in a Betatron. ഇപ്പോൾ Betatronil ഈ ടൈം വിത്ത് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാറുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Electrons are injected into the chamber when magnetic field just begins to rise. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തേക്ക്. The electrons are then accelerated by increasing magnetic field with the electron orbit. The electrons are then accelerated by increasing the magnetic field with the electron orbit. അപ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും. During that time the magnetic field reaches its peak. അന്നേരം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ പീക്കിലെത്തും. PQ value. It means several thousand revolutions and get accelerated. അനേകായിരം റെവല്യൂഷനാണ് ചെറിയ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ നടത്തുന്നത്.
if they are allowed to revolve anymore, the decreasing magnetic field would return the electrons. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫീൽഡ് കുറയും, അതേരം ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയാൻ തുടങ്ങും. അത് പാടില്ല. ഹെൻസ് ബി electrons. Hence electrons are extracted at the stage using auxiliary magnetic field to deflect from the normal course. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രത്യേക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. The electrons can be made to emerge out of the apparatus and used for transmutation work. ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം, എന്നിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്മുട്ടേഷൻ വർക്കിന് വേണ്ടി ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഡിസ്ക്രൈബ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ബീറ്റാട്രോൺ, ഡിറൈവ് ദ ബീറ്റാട്രോൺ കണ്ടീഷൻ. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ്സേ. അപ്പോൾ phi is equal to 2πr square into b. Phi is 2πr square into b. That is the Betatron condition, and its derivation is important.